반갑습니다. 우리 수원노회 주일학교 모든 우리 교사분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 먼저 저와 함께 같이 이렇게 좀 손유애로 서로를 축복하는 시간 가졌으면 좋겠는데요. 한번 따라하겠습니다. 사랑하는 선생님, 선생님의 영혼이 잘 되심같이 선생님이 항상 잘 되시고 건강하시기를 제가 기도하겠습니다. 이 말씀은 이제 요한 3서 2절 말씀이거든요. 특별히 코로나 시대 벌써 1년을 더 넘어가고 있는데요. 이런 시대 가운데 우리 선생님들이 무엇보다도 코로나로부터 하나님 보호해 주셔서 건강하시고 또 영육간에 건강하시며 또 하시는 일이 주님의 형통과 축복이 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 이건 요한 3서 2절에 이 축복을 받으려면요, 요한 3서 그 3절 이후에 사도 요한이 뭐라 그랬냐면요, 너희가 진리 안에서 거한다 하니 라는 말씀을 하고 있습니다. 그래서 우리가 진리 안에 거할 때, 오늘 이제 주제인 이 복음 안에 거할 때 여러분 모두에게 이러한 놀라운 축복이 임하게 되리라 믿습니다. 그러면 오늘 강의에 앞서 주제적인 영상처럼 두 영상을 볼 건데요. 하나는 이제 그 팀 켈러 목사님 리드머 교회에 대한 어떤 사역, 이 복음 사역을 통해 어떻게 부흥하고 또 어떻게 쓰임 받는지에 대한 것과 오늘 이제 그 내용이 아주 중요한 우리가 뭐 안 믿는 사람, 믿는 사람이 아닌 중간에 더 하나의 부류가 있다는 것, 어떻게 해야 우리가 영생과 천국에 이르는지 그거에 대한 이제 주제적 영상을 보도록 하겠습니다. This is a story about New York, the gospel, and you. First, New York. For 25 years, New York has been our home. It's also been our purpose. From the very first day, Redeemer's vision wasn't to build a church for ourselves, it was to help build a great city. The gospel does that. It advances the common good. It increases philanthropy, mercy, and justice. It makes workplaces more humane, art more hopeful, race relations healthier. The gospel changes lives and culture. The gospel changes everything. And that's where you come into the story, because you are a culture maker. How you communicate, what you create, how you do your work, that creates culture. What does this all add up to? It adds up to one big possibility. If a critical mass of New Yorkers lived their lives, made culture, in ways that express the gospel with mercy, justice, friendship, and hope, it could change the fabric of the city. It might even change the world. So here's where we are in the story. In 1989, New York was the least religious city in America. Less than 1% of Center City New Yorkers attended a gospel-teaching church. Today, that number is 5%. In the most secular center city in America, a gospel movement has been on the rise. We could be content with that. We could think, job well done. Or we could say, this story isn't over. A new chapter at Redeemer begins now. We are launching a 10-year vision to see the body of Christ in New York rise from 5% to 15%. That means tripling by 2026. And here's the thing. We think that just might represent a tipping point of gospel saturation that does more than just change lives. It helps the whole city flourish for everyone in it. This can't be done by building a bigger Redeemer. We need new churches, new leaders, and new buildings rising in every neighborhood across the city. And we need you. We need you to rise and say, I'm in. You are the culture maker. You are the neighbor, the leader, the coworker, the artist. You are the gospel carrier. This is a story about New York, the gospel, and you. And the defining moment is now. 수도 없는 많은 사람들이, 검은 옷을 입은 사람들이 강물같이 어디를 향하여 가고 있었어요. 저건 지옥이구나 제가 알겠더군요. 검은 것과 회색 옷들이 중간 지대가 있었고 또 회색 옷들을 입은 사람들이 있었습니다. 이게 막 섞였어요. 저 회색은 뭘까? 왜 천국은 없을까? 천국 가는 사람은 없을까? 예수님,
이 회색은 뭐고 검은 것과 회색 사이는 뭐고요? 검은 건 뭔가요? 마음으로 물으면은 금방 다 알아줘요. 검은 사람들은 예수를 전혀 안 믿었던 사람들. 검은색에 비슷한 사람들은 교회를 그저 다녀도 대충 다니는 사람이었구나. 회색 옷을 입은 사람들은 수많은 설교를 듣고 심판의 말씀을 들어도 도무지 이런 것들이 귀에 들어오지 않아 내 삶은 역시 그냥 죄 지은 상태로 회개하지도 않고 두려워하지도 않고 교회는 나와 한번 예배 드리는 그 장소로 알고 그렇게 살아왔던 사람들이 회개도 하지 못하고 세상적인 방법으로 살다가 저 죽은 사람이겠구나. 그런데 문제는 검은 옷을 입은 사람이나 검은 옷에 가까운 옷을 입은 사람들이나 회색 옷을 입은 사람들이나 동일하게 한 군데로 향하여 걸어가고 있었다고 하는 것이죠. 이게 무서운 것이죠. 그런데 그 수가 만만치 않게 많은 거예요. 여러분이 한번 자신을 생각해 보십시오. 난 무슨 옷을 입고 있을까? 나는 어디를 향하여 걸어가고 있을까? 나도 반드시 주님의 심판대 앞에 설 텐데 그때 주님은 과연 내게 진짜 뭐라고 하실까? 이건 목사가 됐기 때문에 내가 30년 동안 교회를 다녔기 때문에 새벽을 깨웠기 때문에 그런 문제가 아니에요. 목사도 동일하게 그 검은 곳에 회색 옷을 입고 그곳을 향하여 얼마든지 걸어갈 수가 있다고 하는 거죠. 우린 두려워하지 않아요. 늙어서의 준비는 철저하게 무슨 뭐 보험도 들어놓고 다 해놓고 천국 지옥은 준비를 안 하는 거예요. 대부분이 다 그렇습니다. 이건 사단들이 교회에 들어와 있기 때문에 이미 교인들을 다 잡아놨기 때문에 저는 그런 현상이 일어나는 거라고 생각을 합니다. 정말 마음으로 믿게 되면은요, 진짜 십자가를 만나 믿게 되면 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑 안 할 수 없어요. 좁은 길을 걸어가지 않을 수 없습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지 않을 수 없어요. 하나님의 말씀 하나하나가 내게는 생명과 같은 말씀이 될 수밖에 없습니다. 그러나 내가 주님을 만나본 적도 없고 죄를 버린 적도 없고 십자가의 보혈로 씻겨진 적도 없고 좁은 길을 향하여 그렇게 걸어간 적도 없으면 이 말씀 아무리 귀에다 대고 매일매일 몇십 년을 들어도 그것은 그저 설교일 뿐이에요. 어떻게 하면 영원한 생명을 얻습니까? 어떻게 하면 천국을 갑니까? 너희들 하나님 사랑해야 한다. 사랑하는 걸 마음을 다해서 사랑해요. 목숨을 바쳐 사랑해야 하고 힘을 다해서 뜻을 다해서 하나님을 사랑해야 합니다. 그런데 여러분 그렇게 사랑합니까? 정말 여러분들은 그렇게 하나님을 사랑합니까? 그것이 천국 가는 방법이야. 예수님은 단호하게 얘기하시잖아요. 그것뿐만이 아니라 두 번째 중요한 게 있는데 그것은 네 이웃들, 병든 이웃들, 믿음이 약한 이웃들, 내 힘이 필요한 이웃들, 네 몸보다 더 사랑해야 합니다. 사랑하고 계십니까? 네, 영상 보셨나요? 네. 지금 이제 그 뭐 영상에도 있듯이 뭐 우리 이제 어떤 사역 또 특히 주일학교 사역에 큰 변화가 있습니다. 큰 변화 중에 이제 두 가지가 있는데 첫 번째 뭐냐면요. 기존에 우리가 한국교회 안에서도 이제 주일학교가 100년 넘어가는 이 시점에 사실은 교육의 주체가 주일학교 교사 또 주일학교 교육자 위주로 해왔습니다. 하지만 여러분 신명기 6장 7절에도 보면 분명히 성경은 여러 구약과 신약의 구절을 통해 사실은 다음 세대 교육의 주체는 우리 어떤 주일학교 교육자와 어떤 사역자 그 다음에 교사가 아니라 바로 부모라는 겁니다. 부모. 네. 부모가 내 자녀를 부지런히 가르치라라는 말씀을 통해 사실은 이제 부모가 그런 이 신앙교육의 주체가 돼야 된다라는 겁니다. 그런데 그런 주일학교 교사만이 부모님이 신앙 주체가 될 수 있도록 도울 수 있는 유일한 분들이라는 거예요. 그래서 여러분들은 굉장히 소중한 분이고 이 코로나 시대에 특별히 우리가 어떤 우리 주일학교 학생을 대면하기가 어려우니까요. 부모님을 통해서 그러한 교육들이 이루어지도록 우리가 돕는 역할, 유일하게 주일학교 교사와
사역자만 할 수 있다라는 거죠. 이 부분은 나중에 만약에 여러분들이 또 기회가 있다면 이 부분은 이제 나중에 또 강의로 나눴으면 좋겠고요. 그 다음에 두 번째 여러분 아주 중요한 이제 교육의 어떤 변화는 기존에 여러분 우리가 뭐 주일학교 안에서 뭐 저도 그런 거 나누고도 했습니다. 무슨 성품 교육이라든지 아니면 우리의 뭐 꿈을 키우자 그러든지 아니면 뭐 삶의 태도가 좋아야 된다. 뭐 이런 식의 어떤 교육들을 해 왔습니다. 하지만 여러분 이제 이 코로나 시대를 맞이해서 사실은 그 학생을 대상자로 놓고 교육할 시간도 이제 적어졌고요. 그렇게 만남의 어떤 기회가 주어지니 사실 교육하는 우리 입장에서 뭐 이런 다양한 여러 가지를 교육할 게 아니라 신구약 성경을 통해서 일관되게 강조하고 있고 또 우리가 집중해야 되는 복음 교육이 가장 중요한 이 시점을 맞이했다라는 거예요. 이제는 여러분 우리가 이 성경의 가장 핵심적인 복음에 더욱더 집중하고요. 또 이 복음을 제대로 알도록 교육해야 된다라는 겁니다. 네, 영상에 나왔듯이 여러분 이 뉴욕의 이 리디머 교회라는 이 교회가 이 팀 켈러 목사님과 이제 몇 분들을 통해서 처음 교회가 개척이 되었습니다. 여러분 뉴욕은요, 뭐 우리나라보다 더 심하게 그 당시 포스트 모더니즘과 뭐 다원주의와 동성애와 여러 가지 뭐 이런 어떤 반기독교적인 문화가 많아서 영상에도 있듯이 복음화율이 1%밖에 안 됐어요. 예, 이 기독교 국가를 표방하면서 미국이 시작했는데 그 중심 도시인 뉴욕에 예수님 믿는 사람이 1%밖에 안 되는 아주 복음의 불모지여서 사실 교회를 개척하면 뭐 교회가 문을 닫아야 될 정도로 굉장히 힘든 곳이었죠. 그런데 이 팀켈러 목사님이 1989년도에 몇 분과 함께 이제 교회를 개척했습니다. 뭐 이전에 여러분 미국 교회 중에 뭐 찬양을 특별하게 하거나 뭐 특별한 기법을 사용해서 그렇게 뭐 부흥한 사례들은 있었지만 이 팀켈러 목사님은 어떤 다른 방법을 쓰지 않았습니다. 뭐 지금 한국 교회에서 하고 있는 대로 설교하고요. 또 이렇게 말씀을 전하는 사역 위주로 이렇게 한 거죠. 그런데 이제 더 특이한 점은 뭐냐면 그냥 눈높이에 맞춰서 했다는 겁니다. 눈높이에 맞춰서. 그리고 무엇보다도 거기에 다른 거 안 전하고요. 지금 아까 말했듯이 어떤 다른 어떤 그런 거 안 하고요. 뭐 어떤 세미나 뭐 이런 거 안 하고 그냥 순전한 복음. 팀켈러 목사님이 쓰는 용어인데요. 순전한 복음만을 전했더니 어떻게 됐냐면 부흥했다는 거예요. 굉장히 힘든 어떤 불모지인데 뭐 8,000명 이상의 큰 부흥을 이루고 또 이후에 또 그 부흥한 거를 이제 나누면서 건강한 목회의 어떤 모델을 보여주었다라는 겁니다. 그럼 여러분 어떻게 그렇게 했는지 그 내용이 여러분 나눠드린 이제 유인물 맨 마지막에 표가 있습니다. 이 표를 통해서 한번 살펴볼 건데요. 제가 잠깐 이거 그리면서 할게요. 네. 자, 이 표가 뒤에 있는데 이 표가요. 네, 이제 우리는 흔히 여러분 안 믿는 사람, 믿는 사람 이렇게 그냥 두 부류로 봅니다. 그렇죠? 두 부류로 본다는 거죠. 안 믿는 사람, 믿는 사람. 그런데 이 팀켈러 목사님이 이제 센터 처치나 여기에 이제 책을 보면 안 믿는 사람, 믿는 사람이 아니라 안 믿는 사람, 불신자, 또 교회 안에 한 부류, 또 교회 안에 한 부류 해서 총 세 부류로 나눴다는 거예요. 예. 거기 표에도 있지만 여러분 보세요. 자, 이제 표가 이렇게 몇 개 있고 이제 소개를 할 건데요. 자, 일단은 뭐 불신자죠. 네. 네, 세상 사람들 안 믿는 사람입니다. 그리고 요 두 부류는 일단 교회 안에는 들어와 있어요. 교회 안에 들어와 있는데 두 부류가 있다는 거예요. 그런데 구약에서 팀켈러 목사님이 얘기하는 건데요. 구약에서는 불신자에 해당하는 사람이 이제 출애굽할 때죠. 애굽인입니다. 애굽인. 애굽인 누가 봐도 불신자죠. 그런데 자, 이제 이스라엘 백성들, 소위 말하는 성도죠. 교회 나오는 성도님들, 뭐 우린데 왔는데, 자, 일단은 광야에만 머문 이스라엘이 있다는 거예요. 그리고 약속의 땅, 여호수아와 갈렙, 그리고 그의 다음 세대들이 들어갔던 가나안 땅에 들어간 이스라엘이 있다고 부류가 두 부류로 나눠준다는 거예요. 신약에 보면 이제 할례를 받지 않은 사람, 무할례자죠. 할례가 없는 사람들이에요. 그런데 바울이 어떻게 또 나누냐면 육체에만 할례를 받은 사람이 있고요. 신체에다가 표시를 하는 사람. 그 다음에 중요한 게 더 마음에만 할례를 받은 사람이 있다는 거예요. 자, 영상에 보면 어떤 이제 메신저 되시는 목사님이 얘기하죠. 네, 어떤 검은 옷을 입은 사람. 완전히 천국에 합당하지 않은 거죠. 그런데 이제 회색 옷이 있다는 거예요. 그리고 흰색 옷을 입은 사람이 있다.
분류가 지금 나눠지고 있다는 겁니다. 나눠지고. 근데 아주 중요한 건 뭐냐면 성경이 일관되게 여기가 구원이 아니라 여기가 구원이라는 겁니다. 여기가. 예. 여기가 구원이고, 그 다음에 가장 지금 문제가 되는 게 뭐냐면요, 오늘 지금 계속 집중적으로 다루는 복음을 진다라는 건데, 이게 뭐냐면 교회 안에 들어와도, 자, 여러분 아시지만 광야에 있는 이스라엘인 육체에만 할례를 받은 사람들의 특징이 뭐죠? 여기 표에도 있지만 아주 이기적입니다. 예. 교회를 다니는데 굉장히 이기적이에요. 뭘 다 챙겨가고 자기 주장만 하고 이기적이고요. 그 다음에 시기 질투 많고, 그리고 다투고, 예, 분쟁이 일어나며, 예, 뭐 아주 그러니까 삶에 어떤 모범이 안 되는 일들이 교회 안에 일어나는 거예요. 요즘 뭐 최근에도 여러분 교회 안에 있는 뭐 사실은 목회자부터 뭐 평신도 지도자까지 언론 보도까지 되면서 사실은 이런 어떤 굉장히 부족한 모습을 보입니다. 그래서 여러분 기존에 우리가 주일학교 학생들도 그렇지만 이제 뭐 안 믿는 사람 전도한다고, 솔직히 여러분 근데 교회마다 다 새생명 축제나 이런 걸 너무 많이 해가지고요. 사실은 뭐 이렇게 교회 아예 안 나온 사람이 거의 없더라고요. 저도 교회를 개척하고 나서 노방연도를 해봤는데 정말 교회 한 번도 안 가본 사람을 한 명도 못 만났습니다. 다 왔다 간 거예요. 왜 근데 왔다가 머물지 않고 가버리죠? 지금 이 부류에 있는 사람들 때문에요. 교회 안에 있는데 더 이기적이에요. 교회 안에 있는데 더 시기 질투하고 분쟁을 일으키는 이러한 정말 합당치 않은 어떤 삶들을 사니까 안 믿는 사람이 올라오는데 여기 있는 사람들 보고 실망해서 안 오는 거예요. 그래서 팀켈러 목사님이 어떻게 했냐면 여기 부류에 있는 교회에 오는 사람들을 이쪽 부류로 바꾸는 작업, 바꾸는 사역, 이걸 아까 뭐라고요? 순전한 복음 사역을 한 거예요. 어떻게 해요? 청년이면 청년에 맞게, 눈높이에 맞게끔 복음을 전파해주고, 주일학교면 주일학교에 맞게 복음을 전파해주고, 어른은 어른 세대에 맞게 복음을 들리는 말로 정확하게 전해줬더니 이들이 변화됐다는 거예요. 변화돼서 이런 사람은 여기 표에 나와 있죠? 이타적입니다. 이타적이고요. 그리고 굉장히 잘 섬겨요. 그리고 희생을 합니다. 자발적으로. 여러분 주변의 친구나 여러분 주변의 지인 중에 이타적이고 섬기며 희생하며 너무너무 예수님처럼 잘 살면 어떻죠? 굉장히 매력적이에요. 그 사람 교제하고 싶어요. 너무너무 매력적이니까. 그래서 이런 사역을 했더니 이렇게 교회 구성원이 바뀌었더니, 여기 있는 분들이 이렇게 바뀌었더니 이 불신자들이 어떻게 해요? 와르르르르르 몰려오는 거예요. 이런 공동체 나도 가고 싶다고. 그래서 여러분 우리가 뭔가 그 패러다임 시프트가 필요합니다. 사고 전환이 필요해요. 안 믿는 사람 데려오려고 하지 말라는 거예요. 이제 어떻게 해요? 교회 안에 있는 우리 안에서 이렇게 이기적인 시기 질투하고 분쟁을 일으키고 잘못 살고 있는 이 사람들이 복음 신학을 통해 변화되어서 이런 공동체를 만들면 전도를 안 해도 이 사람들이 삶을 통해서 오게 된다는 겁니다. 이걸 여러분 고 옥하는 목사님이 이 말을 뭐라 그랬냐면 이렇게 바뀌는 거를 여기 평신도를 깨운다라고 한 거예요. 이런 평신도를 깨워서 예수의 제자로 만들겠다는 거죠. 이게 사역의 핵심이었다는 거예요. 사실은 여러분 이 사역은 누가 한 거냐면 예수님이 하신 겁니다. 여러분 복음서에 보면 수로보게니 여인이 제 딸 좀 고쳐주세요 했더니 예수님이 뭐라 그랬냐면 내 사명은 이방인이 아니다. 나는 하나님 나라의 잃어버린 양 이스라엘을 이렇게 바꾸기 위해 복음을 전파하기에 왔다라고 직접 말씀하셨어요. 그래서 우리는 앞으로 이제 여기 있는 이미 교회 안에 들어왔다는 주일학교 학생과 우리 성도들이 또 우리 주일학교 선생님들이 그럼 내가 여기에 있는 건지 여기에 있는 건지 이걸 뭐 예를 들어서 이게 1부르다 2부르다 3부르다 그러면 내가 지금 2부르인지 3부르인지를 구분해야 된다는 거예요. 그럼 어떻게 구분할까요? 어떻게 구분하는지 오늘 강의를 통해서 여러분 잘 들으심으로 앞으로 우리 사역이 기존의 교회 안에 들어왔지만 이분들이 이렇게 복음 신학을 통해 이런 어떤 예수님의 온전한 제자 그리고 가나안 땅에 들어가는 온전한 이스라엘인 그리고 마음에도 할례를 받은 그런 어떤 자로 변화되기를 간절히 소망하고 나가야 될 것 같습니다. 자, 그러면 이런 관점에서 먼저 이제 나눌 건데, 먼저 이제 제가 왜 이런 사역을 하게 됐는지, 또 이 사역에만 왜 이렇게 집중하게 됐는지, 이 얘기를 잠깐 하고, 그리고 이제 아까 말한 2부인지 3부인지 그 내용들을 보도록 하겠습니다. 제가 이제 교회를 2015년도 1월 4일 개척을 했습니다. 개척을 하고, 저는 이제 뭐 이제 주일학교 사역을 한 14년에서 주일학교 학생들과 뭐 부모님들과 이렇게 뭐 온 가족이 드리는 그 온 가족 예배 이런 걸 꿈꾸며
하나님 저에게 그런 교회 개척의 어떤 비전을 주신 걸로 알고 교회를 개척했습니다. 근데 개척을 했더니 한 3개월 지났더니 여러 가지 문제가 생기더라고요. 그때 뭐 교회 장소를 또 빌려서 썼고 여러 상황 가운데 이제 문제가 많이 일어났고 또 가정 안에서도 뭐 아버님이 아프고 애들 학교 문제와 또 뭐 집 문제와 여러 가지 이런 게 막 일어나서 사실 굉장히 많이 힘들었습니다. 개척하고 나서 너무너무 많은 힘듦을 겪은 거예요. 그런 가운데 한 3개월이 지나고 제가 아직도 기억납니다. 2015년 3월 16일 11시 8분에 그냥 집에 있는데 너무너무 이제 서럽고 막 눈물이 나오는 거예요. 눈물이 나와서 그래서 이제 그 집 앞에 있는 어떤 공원에 이렇게 가는데 그때 하나님이 십자가 전달자라는 찬양을 이제 부르게 하셔서 그걸 막 부르다가 내가 주인 중에 예수입니다 이렇게 고백을 하다가 앉아서 기도를 하는데 그때 하나님 음성을 들었습니다. 지은아, 너가 나와 함께 죽어야 된다. 근데 그런 이제 기도 중에 음성을 듣는데 주님 정말 죽고 싶습니다. 교회 개척하라 그래서 개척을 했는데 교회 부흥은커녕 점점 교회는 어려워지고 그리고 제 개인적인 삶, 제 가정적인 삶 뭐 하나 마음에 편한 게 하나도 없습니다. 저 진짜 죽고 싶어요 하나님. 그랬더니 이제 대답을 안 하시더라고요. 그러나서 한 일주일이 지났는데 이전 교회에서는 이제 뭐 여러 가지 사역을 하다 보니까 그걸 못 하다가 교회를 개척하고 시간이 좀 많이 남으니까 이제 저희 교단 총회 교육국에서 여름 성경학교 이제 집필진을 이제 한번 같이 하자 그래가지고 제가 그 자리 갔습니다. 그래서 가서 처음 이제 집필진 목사님들 만나는 자리였어요. 그래서 갔더니 이제 연세에 저보다 더 있으신 분이 이렇게 먼저 앉아 계시더라고요. 제가 앉았는데 제 소개를 했어요. 제가 뭐 14년 동안 이렇게 주일학교 사역을 했고 또 이렇게 교회를 개척하고 뭐 했습니다라고 했는데 여러분 그 목사님이 저한테 뭐라고 이렇게 딱 보자마자 이제 첫 번째 말을 열심히 해서 질문을 하셨어요. 저한테 제가 제 소개를 한 다음에 이렇게 했더니 그 목사님 뭐라 그랬냐면 그 목사님의 질문을 저도 하고 싶은 거예요. 뭐라 그랬냐면요, 저한테 그러더라고요. 목사님 복음을 아십니까? 제가 그 질문을 듣는데 너무 황당했습니다. 아니 내가 지금 14년 동안 사역을 했고 내가 신대원 졸업했고 뭐 지금 국내 선교부터 해외 선교까지 10년 동안 선교한 사람인데 저한테 복음을 아냐고. 이거 원래 초신자고 뭐 이런 사람한테 안 믿는 사람한테 묻는 질문이잖아요. 근데 제가 일주일 전에 하나님 음성을 듣지 않았습니다. 내가 죽어야 된다고. 목사님 제가 복음 알고 싶습니다. 그랬더니 저는 팀 켈러 목사님이 어떤 분인지 몰랐습니다. 그때까지. 근데 그 팀 켈러 목사님과 그 책을 소개해 주더라고요. 이게 구속사적 순전한 복음 신학 이런 게 있다는 걸 알게 되었습니다. 그리고 이제 어느 모임이나 어떤 만남에 갔더니 하나님이 저를 몰아가시는 거예요. 이런 팀 켈러 목사님의 목회자 어떤 모임에도 가게 하시고 또 그런 걸 같이 공부하는 스터디 모임에 들어가게 해서 하여튼 계속 저를 그런 방향으로 몰고 가게 하시고 교회 사역도 사실 제가 어떤 생각하는 것들이 있었는데 그런 것들을 다 내리고 이렇게 순전한 복음 신학으로 집중하자. 그 가운데 하나님이 은혜를 주시고 또 이렇게 이런 사역으로 계속 집중적으로 할 수 있게끔 저희 삶을 인도해 주셨는데 아까 그 목사님이 저한테 질문한 것처럼 여러분들도 이미 뭐 복음 알고 또 뭐 깨닫는다고 생각하지만 오늘 강의를 통해 그렇게 좀 복음을 좀 새롭게 알고 또 배워나가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 그래서 일단 원래는 총 3가지인데 시간 관계상 2가지만 집중적으로 나누고 3번째에 해당되는 건 예화 중심으로 잠깐 나누려고 하는데요. 첫 번째 여러분 복음 진단은 이미 뭐 여러분 교회 안에서도 하고 있는 어떤 사항일 수도 있습니다. 뭐냐면 전도 폭발에 있는 질문입니다. 전도 폭발 2가지 질문으로 이미 뭐 교회 안에 이렇게 지금 신앙생활하고 부모님 따라 교회 나오니까 우리 가르치는 학생들이 이미 뭐 예수님 믿고 천국 가겠지라고 생각하지만 다시 점검을 해야 된다는 거예요. 왜 그러냐면 뭐 제 아들들 지금은 뭐 많이 커서 이제는 뭐 그렇게 대답을 잘하지만 초등학교 때 목사의 아들들도 사실 초등학교 때 이렇게 질문을 하면요, 오늘 밤 이 세상을 떠나면 천국에 들어갈 수 있니? 그럼 네, 그러지만 어떻게 가야 되니? 그러면 착한 일을 해서요 이렇게 말합니다. 왜 그러죠? 학교, 학원, 친구 관계가 모두 인과율, 원인이 있으면 결과, 착해야 천국 간다, 공부 잘해야 칭찬받는다, 이런 구조로만 교육받으니까 한 1년에 한 번 뭐 수련회 할 때나 여름 성경학교 때 그렇게 복음, 영접 이렇게만 교육하니 그냥 쉽게 이렇게 고백을 한다는 거예요. 그래서 점검을 해야 된다는 거예요. 그래서 여러분 첫 번째 질문이 뭐죠? 만일 오늘 밤 이 세상을 떠난다면 천국에 들어갈 확신이 있습니까? 그럼 어떻게 대답해야 돼요, 여러분? 네, 그러죠. 뭐 교회 다니면 다 네, 그럽니다. 그럼 2번째 질문이 뭐죠? 그런데 여러분이 오늘 이렇게 돌아가셔서 이제 천국문 앞에 이르렀어요. 하나님 계세요. 그럼 하나님이 질문합니다. 내가 너를 내 나라인
천국에 들어갈 이유가 뭐니? 내가 너를 천국 들어가게 할 이유가 뭐니? 라고 말하면 여러분 뭐라고 대답해야 되죠? 그러면 대부분 이렇게 대답할 거죠. 예수님 믿으니까요. 네, 예수님 믿으니까. 정답인데 반만 맞은 거예요. 여러분 예수님의 뭘 믿어야 가죠? 예수님이 뭘 믿어야 가는 거예요? 제가 힌트 주고 있어요. 예수님의 말씀을 믿어야 되는 거죠. 그럼 여러분 성경 구절 중에 어떤 말씀을 믿으면 우리는 영생 천국을 확신할 수 있습니까? 어떤 말씀이요? 바로 우리 주일학교 학생도 잘 아는 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라는 이 말씀을 저는 믿음으로 천국 갑니다. 그래야 여러분 흔들리지 않는 거예요. 이 구원에 대한 확신이. 여러분 이게 왜 계속 점검을 해야 되냐면요. 예전에 제가 2016년도에 교회가 이제 어떤 장소를 빌리다가 2016년도에 이제 어떤 작은 공간을 마련해서 이제 그쪽으로 이전을 하고 이제 지역 전도를 했습니다. 지역 전도하다가 뭐 이 귀에다가 뭐 이열하는 거 이런 거 뭐 한다니까 그 주변에 교회 다니시는 권사님 세 분이 이열 받고 교육 받고자 저희 교회 오셨어요. 그래서 이제 그 오신 권사님들한테 이 질문을 했습니다. 전도 폭발. 오늘 밤 이 세상 떠난다면 권사님 뭐 천국에 들어가시니까 네, 아멘 하더라고요. 근데 이제 두 번째 질문. 그럼 내가 하나님이 내가 너를 천국에 보내는 이유가 뭐니?라고 물었더니 이 권사님 세 분 뭐라고 하는지 아십니까? 그러게요 목사님 제가 요즘 봉사를 잘 못해가지고요. 아니 권사님 세 분이 봉사를 해야 천국 간다고 지금 착각하고 있더라고요. 그래서 제가 깜짝 놀래가지고 권사님이신데 그렇게 대답하면 안 되잖아요. 그리고 뭐 봉사하고 뭐 이렇게 여기서 뭘 해야 우리가 노력하고 뭐 해서 천국 가는 게 아니라 예수님을 믿고 예수님 말씀을 믿어야 천국 가는 거잖아요. 그래서 제가 설명을 해줬어요. 그랬더니 그렇군요 목사님 하면서 그때 복음을 다시 깨닫더라고요. 여러분 안심하면 안 됩니다. 한 명 한 명씩 다시 점검을 해야 된다는 거예요. 특히 코로나 시대 때 자주 보지 못하는데 오랜만에 보게 된다면 진짜 이 학생이 진짜 복음을 믿고 있는지 믿지 않는지를 이 전도 폭발의 간단한 두 가지 질문을 통해 항상 이렇게 여러분 점검하고 그래서 대답이 어떻게 나야 된다고요? 요한복음 3장 16절, 요한복음 14장 6절 이런 말씀을 믿음으로 저는 천국 갑니다. 그래야 흔들리지 않는다는 거예요. 이런 반복적인 죄를 짓고요. 흔들리면 이런 말씀을 믿음으로 천국 갑니다라는 어떤 확신이 없으면 이 영생의 확신, 구원의 확신 흔들립니다. 그래서 이런 복음 진단의 어떤 내용들을 가지고 여러분 모두가 그렇게 복음을 좀 진단하고 이렇게 해줬으면 좋겠습니다. 자, 이제 두 번째가 이제 중요합니다. 두 번째가 뭐냐면 이제 여러분 유인물에 보면 두 번째 복음 이야기에서 이제 중간부터 나오죠. 거기에 보면 이제 아주 유명한 말씀들이 있는데 이 말씀을 가지고 한번 나누도록 하겠습니다. 네, 이제 두 번째 복음 진단은 전폭에 의해서 우리는 흔히 이제 예수님 이제 믿는 거를 약간 인식론적으로 여기는 경향이 있습니다. 우리 한국교회 안에서도 그냥 인식으로만 예수님 믿으면 다 안심이고 또 뭐 그렇게 믿으면 되겠지라는 생각을 하지만 중요한 건 여러분 뭐죠? 우리 입장이 아니라 성경이 하나님이 어떻게 구원을 이루시는지를 정확하게 알아야 되고 또 이 아는 것만큼 여러분 아이들한테 전해야 되며 특히 이 코로나 시대 때 아이들이고 학생들이고 우리 선생님들이고 전부 지금 영상 문화에 빠져 있거든요. 그런 영상을 보고 있는데 그 아이들한테 교육을 제대로 해줘야 그 영상 문화에서 벗어나 이 복음을 듣게 할 수도 있고 또 집중할 수 있다라는 겁니다. 자, 거기 첫 번째 나오는 여러분 말씀에 보면 이제 요한복음 15장 이제 5절에서 6절인데 우리는 흔히 5절 말씀을 되게 중요하게 여깁니다. 이게 뭐죠? 나는 포도나무요. 포도나무가 있죠, 이렇게. 나는 포도나무요. 그 다음에 뭐예요? 너희는 가지니라고 하죠. 포도나무가 누군데요? 예수님이죠, 예수님. 가지가 뭐죠, 가지? 가지는 우리 이제 성도를 말하죠. 그래서 이렇게 붙어 있으면 예수님께 딱 달라붙어 있으면 포도에 아주 달콤한 열매를 맺고 우리의 삶의 풍성함을 경험한다. 이게 이제 아주 좋고 우리 주일학교에서도 막 외우는 구절이죠. 암송 구절이. 여러분 중요한 게 6절입니다. 6절. 근데 6절에 뭐라고 되어 있냐면 되게 무시무시한 말씀이 있어요. 이게 붙어 있는 가지가 있는데 예수님이 직접 얘기한 거예요. 제가 얘기한 게 아니라 예수님이 직접 얘기한 거예요. 붙어 있는 가지도 있는데 떨어진 가지가 있다는 거예요. 아까 말했죠, 여러분 성도 중에 두 부류가 있다고. 떨어진 가지가 있는데 이 떨어진 가지를 어떻게 한다고요? 사람들이 뭐하다가 불태워버린대요.
마지막 최종적 심판을 얘기하고 있습니다. 무섭죠? 네. 자, 붙어있는 가지도 있지만 떨어진 가지가 있으면 모양은 성도인데 영벌 심판을 받는 모습이다라는 거예요. 근데 이 얘기를 한 번만 하면 괜찮은데 몇 번을 얘기했어요. 여러분 마태복음 5장에 보면 산상수훈 중에 자, 너희는 뭐예요? 소금이니. 네. 우리가 가지도 되지만 또 소금도 된대요. 소금. 그러면 원래 여러분 너희는 소금이니 그러면 어떻게 말하죠? 아, 소금은 짠맛이 나고 그 당시 냉장고가 없기 때문에 소금으로 절여 넣으면 음식이 오래 간단다. 이런 얘기 해야 되잖아요. 그럼 예수님 그런 얘기 안 해요. 너희는 소금이니? 그러더니 뭐라고 하냐면 이 소금 중에 짠맛을 내는 소금이 있고 짠맛을 내지 못하는 소금이 있다라는 얘기를 해요. 근데 짠맛을 내지 못하는 이 소금은 길가에 뿌려져서 사람들이 밟아버린다는 거예요. 사람들이 불태운다. 사람들이 밟아버린다. 똑같은 얘기를 하신 거예요. 똑같은. 모양은 성도인데 짠맛 안 내는 성도, 가지에서 떨어진 성도가 있다라는 얘기를 말씀 안 하시면 좋은데 굳이 말씀하시면서 이런 부류가 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 여러분 우리는 이해가 안 되죠. 우리가 먹는 소금 중에 짠맛 안 나는 소금 있습니까? 없잖아요. 그런데 여러분 팔레스타인 지방, 예수님 살던 이 지역에 가면 이 소금이 바다에서 나는 소금이 아닙니다. 암염이라 그래서 바위에서 난 소금인데 모습은 소금이지만 짠맛이 전혀 없는 암염이다 보니까 그런 소금이거든요. 아무 쓸모가 없다는 거예요. 그리고 여러분 마지막으로 마태복음 25장에 보면 이제 최종 종말 때 예수님이 신랑으로 오시는데 자 25장에 보면 흔히 말하는 열처녀 비유라 그러죠. 열처녀 비유라 그래서 예수님이 신랑으로 오시는데 저도 이제 성지순례 가봤는데요. 중동 지역은 전부 밤에 이제 혼례를 하거든요. 근데 신부들이 있다는 거예요. 이제 신랑 집이 있고 이제 문이 닫혀 있죠. 그런데 여기 이제 그 5 처녀 신부와 여기 또 5 신부가 있대요. 그런데 어떻죠? 이제 기름 등불을 이제 들고 이제 서 있어야 돼요. 근데 여기는 이제 조금밖에 없는 거예요. 그리고 여기는 뭐죠? 이제 가득 있는 거죠. 그러니까 이제 조금 있는 이 열처녀가 가득 있는 처녀한테 그럽니다. 아, 네, 이제 곧 우리 등불이 꺼질 것 같다. 기름이 없어서 기름 좀 꺼달라고 빌려달라고. 그랬더니 뭐라 그래요? 빌려주면 둘 다 모자르니 너희들은 마트 시장 가서 사와라라고 하니까 이제 마트 시장 보러 사러 갑니다. 근데 신랑이 어떻게 해요? 딱 오신 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 기름 등불이 다 있는 이 신부들은 쓱 들어갑니다. 그대로. 그런데 이거 구입해가지고 들어와서 문을 두들겨요. 예수님, 저 신부잖아요. 아이 저기 마트 갔다 오느라 좀 늦었어요. 그랬더니 뭐라 그래요? 예수님이 너희는 누구니? 난 너희를 모른다 그러는 거예요. 자, 신부도 두 부류의 신부가 있다는 거죠. 기름 등불 뭐죠? 성령의 기름 충만이잖아요. 이 얘기를 계속 하시는 거예요. 그러니까 여러분 구원이 단순히 머리로 인식해서 가는 게 아니라 일관되게 얘기하는 게 뭐죠? 붙어 있어야 된다. 만나야 된다. 현재 시점에서. 뭐죠? 여러분 이게 무슨 구원이냐면 관계론적 구원이라는 거예요. 여러분 성경은 관계론적 구원을 얘기하지 인식만으로 딱 구원받는다. 이렇게 간단히 얘기 안 한다는 거예요. 관계해야 됩니다. 관계. 주님과. 이 관계론적 구원을 우리 주일학교 학생들이 또 여러분들이 실제 그렇게 반응하고 있는지에 대한 질문에 대한 답변들이 이제 두 번째 이제 복음 진단의 어떤 내용인데 이 내용을 하나씩 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 여러분 거기에 이제 질문이 있어요. 이 질문이 여러분에게도 하는 거고 또 이제 우리 주일학교 학생들 아까 전폭 질문 이후에 이것도 정말 잘 반응하는지를 살펴야 돼요. 자, 첫 번째 질문 뭐가 있죠? 네, 첫 번째, 네, 여러분은 죄인입니까? 라는 질문이죠. 그럼 여러분 교회 다니는 사람들한테 여러분 죄인입니까? 그러면 어떻죠? 다 죄인이라고 인정합니다. 바로 인정해요. 근데 여러분 안 믿는 사람한테 죄인입니까? 라는 이런 어떤 질문하면 뭐라 그러죠? 내가 무슨 민법, 형법상 무슨 죄를 졌냐고 따집니다. 제가 실제로 당해봤어요. 정말 이렇게 초신자가 아니라 아예 안 믿는 사람을 전도한다고 누가 이렇게 만남에 잘 안내줘서 카페에서 복음을 전하니까 죄인인 걸 인정해야 되고 그러니까 예수님 피라면 이렇게 얘기해야 돼서 죄인인 걸 인정하려고 이렇게 했더니 이분이요 그때 나이가 한 30살 되셨는데 진짜 착하게 사신 거예요. 부모님 말씀에 순종하시고 법이 없을 정도로 너무너무 착하게 잘 사신 분이에요. 아무리 얘기해도 자기 스스로가 죄인임을 인정하지 못하더라고요. 너무 착하게 살아서. 그래서 제가 그날 복음 전한 거 포기했습니다. 죄인 인정이 안 되는 거예요.
그런데 여러분, 교회 다니는 사람들한테는 교사고 아이들한테 죄인입니까? 그러면 네, 그럽니다. 왜 이렇게 빨리 대답을 하죠? 교회에서 학습당했기 때문이에요. 그렇게 교육을 받았으니까 그냥 대답이 나오는 거죠. 그러니까 이렇게 질문해서는 진짜 예수 믿는지 안 믿는지, 진짜 하나님과 관계하는지 안 하는지는 모른다는 겁니다. 그럼 여러분 이거를 어떻게 질문했냐면 이렇게 질문해야 됩니다. 이렇게 질문하면 안 되고요. 정말 어떤 건지를 봐야 되는데, 예를 들어서 여러분이 예수님을 믿음으로 거룩한 영이신 성령님이 여러분 마음이 내주하심으로, 그럼 어떻죠? 이제 성령이 충만한 사람은 기본적으로 매일매일 어떻게 반응하게 돼 있죠? 하나님 말씀을 봅니다. 뭐 예를 들어서 큐티를 하거나 뭐 성경 통독을 하거나 말씀을 보고 그 다음에 어떻게 하죠? 하나님께 기도합니다. 이렇게 반응해야 되잖아요. 그런데 여러분이 말씀을 보거나 기도하지 않았어요. 그런데 우리 다음 세대 아이들은 만화, 영화나 엔터테인먼트 이런 거 좋아하고 보기를 좋아하고, 또 우리 우리 선생님이나 성도님들은 스포츠 보는 걸 좋아하시고, 우리 여자 성도님들은 드라마 보기를 좋아하십니다. 자, 그럼 질문 들어가요. 여러분들이 오늘 큐티 말씀도 안 보고 기도도 안 했는데 이렇게 그런 영상물, 내가 좋아하는 영상물을 스스로 먼저 자발적으로 안 보려고, 혹시 보더라도 주님 내가 오늘 말씀도 안 보고 기도도 안 했는데 이걸 봤네요 하고 회개 기도하면서 그렇게 반응하십니까? 스스로 이걸 좀 멀리하면서, 여러분 아예 안 볼 수는 없어요. 왜냐하면 지금 시대는 뭐 한 5년 전, 10년 전만 해도 우리나라 사람들 대부분 정보를 얻으려면 네이버 블로그를 통해서 거의 정보를 거기서 얻었습니다. 근데 여러분 아시지만 지금은 모든 정보가 다 어디 있죠? 유튜브에 있어요. 그래서 보긴 봐야 됩니다. 그렇지만 내가 오늘 말씀도 안 보고 기도도 안 했는데 그거를 아무 꺼리낌 없이 보고 있고, 보더라도 회개도 안 하고, 그리고 그렇게 반응을 하고 있다. 그리고 이 질문을 했는데 스스로 자발적으로 멀리 하십니까? 하는데 대답이 잘 안 나온다. 주님과 관계하지 않을 수 있다라는 거예요. 주님과 관계로 하는 게 그게 구원의 어떤 존재론적 반응인데, 그렇게 안 하고 있다면 여러분 관계론적으로 잘 살펴야 된다라는 겁니다. 예전에 제가 어디 초등학교 집회 가서 제가 이런 복음 집회를 했습니다. 복음 집회를 했어요. 여러분 뭐 대부분의 아이들이 지금 뭐 스마트폰, 유튜브 여기 다 빠져 있잖아요. 근데 여러분 이게 빠져 있는데 주님과 너희들이 부모님 때문에 억지로 주일날만 이렇게 그냥 교회 간다. 그리고 나머지 월요일부터 뭐 토요일까지 뭐 주일조차도 늘 영상을 보고 뭐 그 기도도 한 번도 안 하고 말씀 안 본다? 얘들아, 이건 지옥이야. 왜냐하면 성경에 하나님이 관계론적으로 구원받는다고 그랬거든? 근데 너희가 스스로가 엄마 때문에 뭐 주일학교 선생님 때문이 아니라 스스로가 하나님을 찾는 생활을 한 번도 반응하지 않았다. 얘들아, 이건 지옥이야. 이렇게 선언했더니 애들이 그때 집중하더라고요. 이런 복음은요, 집중하게 합니다. 계속 내가 딴짓을 할 수가 없어요. 왜요? 이게 지옥이라는데요. 저희 교회에 다니는 이제 청소년 애들 몇 명한테 이 얘기를 해줬어요. 깜짝 놀라더라고요. 그냥 부모님 따라서 그냥 이렇게 교회에 나와서 하면 천국 가는 거 아닌가? 그랬더니 아니라고 하니까 깜짝 놀라는 거예요. 주님과 관계해야 되는구나. 내가 스스로 자발적으로 기도하고 말씀을 봐야 되는구나. 이런 복음 교육이 굉장히 중요하다라는 겁니다. 자, 두 번째 여러분 질문이 있습니다. 두 번째 뭐라고 돼 있죠? 여러분은 천국에 가고 싶습니까? 라는 질문이죠. 여러분 이렇게 천국에 가고 싶습니까? 라고 말하면 여러분 교회 다니는 사람도 아멘하고 네 그러지만 천국에 가고 싶습니까? 이렇게 물으면 여러분 안 믿는 사람, 세상 사람들도 뭐라 그러죠? 네 그럽니다. 다 천국 가고 싶대요. 왜 그러죠? 왜 세상 사람들은 막 천국 간다고 그런 얘기를 해요? 왜냐면 여러분 이제 그 상호명 중에 김밥 천국 있잖아요. 김밥에도 천국이 있는 거예요. 그러니까 천국이 우리가 말하는 뭐 하나님과 영원히 교제하는 그런 게 아니라 좋은 거다. 뭐 부유해지는 거다. 건강해지는 거다. 이런 의미가 있으니까 김밥 천국, 뭔 천국, 천국 그러면서 그런 용어를 쓰니까 자기 천국 가고 싶다라는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 여러분 천국 가고 싶습니까? 이렇게 인식론적으로 질문해서 대답 나오는 걸 보고 믿는 사람이구나 안 믿는 사람 구분이 안 된다는 거예요. 그러면 여러분 진짜 구분하려면 어떻게 될까요? 이렇게 해야 됩니다. 이렇게 질문해야 돼요. 애들한테 이렇게 질문해야 돼요. 자, 여러분 모두는 예수님을 믿음으로 천국 가는 걸 믿죠? 네. 영생 얻은 것을 확신하시죠? 네. 그런데 여러분 우리가 이후에 예수님이 오시거나 죽으면 그런 천국을 경험하는 건데, 여러분 이 땅은 성경이 뭐래요? 천국이 아니다라고 하잖아요. 공중권세 잡은 마귀가 다스리는 세상이라 그러잖아요. 그래서 내가 나중에 예수님 믿음으로 천국 가는 걸 확신하는데
이 땅에 살다 보니, 이 땅이 천국이 아니다 보니 이 교회 다니는 사람들도 또 이렇게 주일학교 학생들도 선생님들도 신앙생활 하다가 어떻죠? 병들 수 있습니다. 병들 수 있어요, 여러분. 예수 믿는데 사업이 안 될 수 있습니다. 사업이 안 될 수 있어요. 코로나나 이런 상황 때문에 굉장히 경제적인 또 심리적인 압박과 힘듦을 겪을 수 있습니다. 그런데 질문이 들어가는 거예요. 그런데 그렇게 힘들어도 여러분, 내가 예수님 믿음으로 나중에 천국 가고 그래도 이게 힘들지만 예수님 믿는 것 때문에 마음의 평강도 얻고 위로도 받기 때문에 괜찮습니까? 대답을 해보십시오. 내가 분명히 지금 병들고 고통스럽고 고난이 있는데 내가 예수 믿음으로 천국에 가고 예수 믿음으로 지금도 하나님이 성령님을 통해 위로해 주시니까, 성령의 열매를 주시니까 진짜 괜찮습니까? 여러분, 이 대답에 괜찮습니다. 그럼 진짜 주님과 관계하고 있는 거예요. 그런데 거기에 괜찮습니다라는 그런 대답이 안 나오고 있다면 여러분, 내가 지금 주님과 관계하나 안 하나를 살펴봐야 된다라는 겁니다. 제가 이제 교회 개척하고 나서 어려움도 있었지만 그 전에, 교회를 개척하기 전에 2010년도에 굉장히 어려운 일을 겪었습니다. 그때 어떤 일을 겪었냐면 경매를 당했어요. 여러분, 우리나라 법제상 부동산 그 중개업자와 집주인이 이렇게 같이 이렇게 뭐 계략을 짜면 누구나 경매를 당할 수 있어요. 제도상. 그래서 제가 경매를 당했어요. 정말 제 인생에 지금까지 살아온 인생 중에 제일 어려운 게 그 경매였던 것 같아요. 그래서 뭐 뉴스 보면 왜 경매 나가지고 손해보험으로 말미암아 막 자살해서 죽었다 이런 얘기가 이게 남 일이 아니구나. 왜냐하면 경매를 당하면요, 뭐 몇 주, 몇 달이 지나면 몇 천만 원, 몇 억, 뭐 이런 식으로 집 전세금이 날아가는 거거든요. 그걸 가장인 내가 그걸 겪는 게 너무너무 힘들더라고요. 그래서 아직도 기억납니다. 그 2010년도에 제자반 집사님 이제 거기 집에서 이제 제자 훈련하려고 이제 고층 아파트였는데 아파트에 올라갔다가 이렇게 딱 보는데 그 난간에 딱 봤더니 정말 이 마음이 너무 힘들어서 그런지 밑에를 딱 봤는데요, 밑이 너무 가깝게 보여요. 목사인 저도 뛸까? 이런 생각이 들더라고요. 너무너무 하루하루가 고통스러우니까 죽는 게 낫겠다는 생각이 들어서죠. 그때 제가 절대로 뛸 수 없음을 제가 경험했습니다. 왜냐하면 내가 예수를 믿으니까요. 내가 예수 믿으니까 절대로 못 뛰는 거더라고요. 그래서 제가 그때 깨달았어요. 예수 믿으면 이렇게 내가 진짜 생명을 얻는 거구나. 그래서 예수가 생명이구나라는 걸 그때 확실히 깨달았어요. 그리고 그냥 간절히 기도했어요. 정말 간절히 기도하고요. 처음에는 어떻게 기도했냐면, 하나님, 저 이런 경매를 일으킨 저 부동산 브로커 저 집에 애굽의 열재앙이 내리게 하시고 그 재앙 중에 하나라도 안 내리면 난 목회자가 아닙니다 하면서 막 저 집에 막 저주를 내려달라고 내가 막 이렇게 처음엔 기도하다가 기도를 바꾸시더라고요. 네가 이런 걸 통해서 영적인 교육하면 어떠지? 저 사람들도 그렇게 얻게끔 해라 라는 마음을 줘서 이제 그거에서 벗어나서 기도를 하는데, 그래서 간절히 기도했죠. 하나님, 이게 손해보지 않게, 힘들지 않게 해달라고 막 기도를 하는데 결국은 결과는 손해를 보게 되었습니다. 저는 그게 너무 이해가 안 됐어요. 그전에는 뭐 애가 아파도 기적같이 낫고 여러 고난과 어려움 속에 막 산기도, 금식기도, 새벽기도, 밤새 막 기도를 막 하면 하나님 막 들어줬거든요. 근데 그때 내가 이렇게 간절히 기도해도 그 기도를 응답해 주지 않는 하나님을 경험한 거예요. 그 대답을 안 하시더라고요. 그런 가운데 기도 중에 말씀을 보다 깨달음이 왔습니다. 이게 놀라운 복음의 핵심이구나. 경매를 당하고 힘들고 어려워도 저는 그래도 예수님 때문에 괜찮습니다, 주님. 그래도 예수님 때문에 내가 이렇게 삶을 버틸 수 있고, 그래도 내가 죽으면 천국 가는 것 때문에 괜찮습니다 하는 게 이게 복음의 핵심이고, 이게 진짜 예수 믿는 자의 아주 중요한 신앙 고백이구나라는 걸 알았습니다. 이 말씀이 어디 있냐면요, 여러분, 여기 여러분 유인물에 1페이지 맨 마지막에 있는데, 이 마지막에 있는 내용이 뭐냐면요, 고린도전서, 거기 보면 3장 11에서 13절 말씀 있는데요. 거기 이제 말씀에 입각하면 뭐라고 돼 있냐면, 여기에 자, 여러분, 우리가 여기 보면 이 말씀에 입각하면 뭐라고 돼 있냐면요, 여기 공정이 나타난대. 공정이 나타나는데 이게 무슨 뭐 나무로도 나타나고 보석으로 나타나고 금으로 은으로 나타난대요. 이 말이 무슨 말이냐면, 여러분, 신앙생활하는데 우리가 삶의 결과물로 세모도 만들고 네모도 만들고 동그라미도 만들고 오각형도 만들고 별도 만들고 뭐 이렇게 다 할 수 있다는 거예요. 근데 여러분, 이러면 누가 진짜 예수 믿는지 모른다는 겁니다. 여러분, 실제로 역사 속에 로마가 예수님 믿는다 그러면 평신도들한테 금전 하나를 줬어요. 엄청난 부유죠. 그리고 성직자가 된다, 목회자가 된다,
토지와 노예를 줬습니다. 그래서 수많은 사람들이 예수 믿겠다 그러고 성직자가 되려고 했던 거예요. 그래서 지금 천주교에도 결혼 안 해도 신부가 될 거야? 결혼 안 해도 성직자가 될 거야? 그래도 하겠다는 거예요. 이게 너무 좋으니까. 그래서 그렇게 된 겁니다, 지금. 그런데 여러분, 그러면 누가 진짜 예수 믿는지 아무도 모른다는 거예요. 그런데 그때, 여기 보여요? 말씀에 보면 뭐라고 되어 있냐면, 그런데 그때 공적을 언제 밝혀요? 불로 나타나는데, 불. 그러니까 이렇게 공적을 만들었는데 불이 확 나타난 거죠. 불이 뭐냐면 고난이에요, 고난. 극심한 고난인 거죠. 고난이 확 임하면, 뭐 제 경우에 아까 경매라든지 너무 감당 안 되는 고난이 확 임하면 그때 진짜 예수 믿는 게 드러난다는 거예요. 여러분, 이게 복음입니다, 이게. 내가 지금 건강하지 않은데, 내가 정말 이게 힘들고 어려운데도 근데 예수님 믿는 것 때문에 괜찮아요. 저는 나중에 천국 가잖아요. 그래도 이 땅 가운데 하나님 위로를 받을 수 있잖아요. 이렇게 말하면 100% 완전한 구원이다 라고 성경이 얘기하고 있다는 거예요. 여러분, 이 논리를 받아들이는 게 얼마나 중요하냐면요. 이게 왜 중요하냐면요. 여러분, 우리가 주일학교 교사여도 뭐 이렇게 목회자여도 또 성도고 장로님, 뭐 권사님 되어도 반복적인 죄를 짓습니다. 어떤 때는 반복적인 죄를 너무 계속 극심하게 지으면 내가 천국 갈 수 있을까? 이렇게 사는데? 내가 이렇게 사는데 내가 정말 영생을 얻을 수 있어? 라는 고민이 솔직히 듭니다. 그런데 여러분, 고민하지 말라는 거예요, 성경이. 왜요? 내가 고난 중에도 그래도 예수님 때문에 괜찮고요. 저는 고난 중에도 예수님 꼭 도와주세요. 제 마음을 꼭 지켜주세요. 예수님, 저는 천국 가지 않습니까? 이렇게 고백을 하면 성경이 뭐라 그래요? 구원받았다는 거예요, 그 사람이. 오히려 그것 때문에 확신이 영생받음을 확신하라 라고 얘기하기 때문에 여러분, 이 질문을 통해 우리는 그렇게 그냥 천국 가고 싶니? 죄인이니? 이런 차원이 아니라 정확하게 복음을 전해줘서 정말 그게 가는지 안 가는지를 확신해야 된다라는 겁니다. 자, 여러분, 이제 한 장 넘기면 이제 아브라함 얘기가 나옵니다. 이게 이제 세 번째 진단에 해당되는 어떤 예와 같은 얘기인데, 제가 예전에 이제 여러분 창세기 22장에 보면 아브라함이 여러분 이삭을 바치는 장면 있죠? 네, 아브라함 이삭을 바치는 장면 있지 않습니까? 제사를 지내는데 이제 이삭을 제물로 드리는 이 사건이에요. 그래서 그걸 가지고 제가 어떻게 설교했냐면, 또 설교 제목 기억납니다. 주일학교 학생들 또 선생님들한테 설교가 어떻게 되냐면, 가장 소중한 것을 드려요. 예배 때, 제사 때 우리의 가장 소중한 걸 드리자고. 그래서 이 설교를 하면서 캠페인을 했어요. 어떤 캠페인을 했냐면 예배 캠페인을 했습니다. 예배 캠페인. 그래서 어떻게 했냐면, 우리가 예배 헌금도 빳빳한 돈을 내고 뭐 예쁜 옷을 입고, 이거보다 더 중요한 게 지각하지 말자. 그래서 이전 공동체에서 예배를 어떻게 드렸냐면 8시, 10시, 12시에 드렸습니다. 그런데 8시 10분, 10시 10분, 12시 10분, 10분이 넘어가면 이제 안내하시는 선생님이든 아이들이든 이제 10분이 넘어서 이제 예배실 들어오잖아요. 그럼 여기다가 이렇게 동그라미로 해서 지각자 이런 걸 스티커를 붙여줘요. 그리고 안내하는 선생님이 이 아이들을, 우리 선생님을 이렇게 모셔다가 저 뒤쪽에 지각 펜스 존을 만들었어요. 거기에 이렇게 가서 뭐 두 손 들고 벌쓰게 한 건 아니고요. 찬양 시간이 20분이니까 10분 동안 서서 찬양을 부르겠습니다. 그랬더니 어떻게 되는지 아십니까? 종종 우리 선생님들도 또 바쁘고 또 분주하다 보니까 지각을 종종 왕왕했는데, 이거 하고 나서 진짜 이렇게 끌려가는 선생님을 본 거예요. 다른 모든 선생님들이. 그 다음 주에 한 명도 지각을 안 하더라고요. 그때 교사가 240명 됐거든요. 한 명도 지각을 안 하더라고요. 놀랍게도 효과가 아주 좋았습니다. 그런데 이제 아이들도, 사실 이제 아이들이 지각했다기보다 부모님이 지각한 거잖아요. 좀 또 여러 곳에서 이제 오다 보니까. 근데 이제 뭐 가정통신문이 다 이미 공지를 했기 때문에 이제 해서 이제 애를 데려갔더니 애들은 어때요? 막 우는 거예요. 그때 1, 2학년 애들이었거든요. 그러니까 이제 막 부장 선생님하고 저한테 왔습니다. 목사님, 이거 했다가 애들하고 우리 선생님들이 상처 크게 받는 것 같습니다. 2달 하신다 그랬는데, 이번 주에 그냥 끝내는 게 어떻습니까? 이번 달 안에 끝냅시다. 라고 이제 저한테 건의하니까 제가 뭐라 하냐면, 선생님, 아브라함은 아들을 바쳤습니다. 제물로 바쳤습니다. 끝까지 할 겁니다. 우리 2달 동안 끝까지 할 겁니다. 제가 그랬어요. 그래서 2달 끝까지 했거든요. 그러고 나서 이제 교회를 개척하고 이 본문을 제가 이제 이 구속사 관점으로 이제 묵상하고 설교를 준비하다가 회개했습니다. 내가 잘못 가르쳤구나. 내가 율법주의로 교육을 했구나. 이런 왜 제사 때 하나님께 가장 소중한 것을 드리는 게 왜 율법 교육이고 잘못된 교육일까요? 여러분, 이 본문에서 왜 해석을 그렇게 하면 안 될까요? 왜 안 되냐면요, 여러분,
만약에 이렇게 해석해서 그렇게 예배 때 가장 소중한 걸 드리자라고 말하려면 그 이삭을 하나님이 제물로 받아야 돼요. 그러면 그 말이 맞아요. 근데 중요한 건 뭐죠? 안 받으셨어요. 그걸. 뭘 받으셨죠? 뭘 받았냐면 양을 받았습니다. 순 양을 받았잖아요. 근데 여러분 신구약 통틀어서 양은 예수 어린 양, 예수님을 상징합니다. 그렇죠? 그리고 여러분 이삭이 바쳐지는 그 산 이름이 모리아산인데 이 모리아산은 나중에 예수님이 십자가 골고다 언덕, 십자가 달려 죽는 그곳이에요. 그러니까 여러분 이 본문에서 핵심적으로 말씀하고 싶은 건 뭐냐면 여러분 예배와 제사의 핵심은 예수님을 통과해야 된다는 겁니다. 여러분 예수님을 통과하지 않는 거는 제사 예배가 아니다라는 거예요. 그래서 우리는 이걸 정확하게 알아야 된다라는 거죠. 그래서 여러분 이제 어떻게 되냐면 너 이거 했어 이렇게 따지는 게 아니라 애들한테 이렇게 질문해야 돼. 이 본문을 가지고 얘들아 오늘 찬양하고 율동하는데 예수님 생각하면서 했어? 이 본문 가지고 그렇게 물어보라는 거예요. 지각했니? 안 했니? 이게 아니라 진짜 예수님 생각하면서 이렇게 기쁘게 찬양한 거니? 그냥 안 하고 할 수도 있거든요. 얘들아 오늘 전도사님 목사님 설교를 통해 그 설교의 말씀을 통해 너희의 옛날 습관, 옛 습관이 죽고 십자가와 함께 죽고 예수님과 함께 그리고 새롭게 예수님과 함께 부활하듯이 거듭났니? 이걸 매주 해야 된다는 거예요. 매주. 여러분 고난주간 부활절은 1년에 한 번이 아니라 매주 강조해야 되는 거예요. 매주. 여러분 이 본문이 그렇게 해야 됩니다. 그럼 여러분 왜 그 아브라함이 나오고 이삭 나오는데 왜 꼭 예수님을 이렇게 풀이를 해야 될까요? 왜 그러냐면 여러분 유인물의 2페이지 중간에 보면 복음의 조각 찾기 그 밑에 뭐라고 되어 있냐면 요한복음 5장 39절에 너희가 성경을 영생을 얻기 위하여 연구하거니와 이 성경은 다 나를 향한 말씀이니라. 예수님 직접 얘기했어요. 성경 해석은 모든 게 나 예수와 연관되어 있다라고 얘기했다는 거예요. 그래서 여러분 우리 이제 주일학교가 이렇게 예수님 중심으로의 교육으로 가야 된다라는 겁니다. 그래서 여러분 거기 이제 이렇게 그 예수님 중심으로 교육하는 거를 팀켈러 목사님이 복음의 조각 찾기라 해서 구약 시대의 어떤 인물, 사건, 어떤 상황들이 이게 예수님과 연관돼 있다라는 것을 이제 이렇게 예를 들은 게 있고 또 그런 거를 이제 복음의 조각 찾기라고 했습니다. 그 중에 이제 여러분 창세기 1장 1절부터 이런 얘기를 해주는 거예요. 이 예수와 연관돼 있다는 것을. 이걸 뭐 좀 그리면서 하면 좋겠는데요. 자, 여러분 우리가 이제 주일학교 학생들에게 창세기 1장부터 이런 어떤 예수님 중심으로 이제는 가르쳐야 되고 그런 예수님을 더 알아가고 나가는 쪽으로 우리가 나가야 된다라는 거죠. 자, 그래서 여러분 일단 창세기 거기 1번에 있는 것처럼 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라는 어떤 창조라는 단어가 나오잖아요. 근데 여러분 창조라는 단어 원어가 빠란데 이 창조라는 단어가 어디에 많이 나올까요? 창세기 같잖아요. 그렇죠? 근데 창세기에는 10번도 안 나옵니다. 그런데 이사야서에 20번 이상 나와요. 이 빠라는 단어가. 근데 이사는 어떤 책이죠? 메시아, 예수님을 예언한 책이잖아요. 그러니까 창조라는 단어 안에 뭐가 들어가 있는 거죠? 다시 오시는 예수님이 재창조할 게 이미 들어가 있다는 거예요. 자, 예를 들게요. 이걸 다 얘기하면 너무 시간이 많이 걸리고 창조물 중에 하나만 보겠습니다. 자, 첫째 날에 여러분 뭘 창조했죠? 하나님이? 빛을 창조했죠? 네. 자, 이 빛을 창조했어요. 근데 이 빛은 여러분 지금 이렇게 조명받고 이렇게 환하게 불빛 바뀌는 빛이 아닙니다. 왜냐하면 넷째 날에 해달별을 창조하잖아요. 그러니까 그 빛, 우리가 말하는 그 빛이 아니라는 거죠. 이 빛이 뭔지 시편의 말씀을 봤더니 시편의 말씀에 뭐라고 되어 있냐면 빛과 진리가 같다라고 해요. 여기 이제 여러분 써 있는 시편 43편 3절에 보니까 빛과 진리가 같다는 거예요. 그러면 여러분 아주 유명한 말씀 있죠? 나는 곧 길이요 진리요. 진리가 누구래요? 예수님이라잖아요. 그럼 빛이 진리고 진리가 예수님이면 빛은 뭐죠? 예수님이다라는 거죠. 하나님 천지를 창조할 때 무질서했어요. 혼돈과 공허가 난무했잖아요. 근데 진리 대신 예수님이 빛으로 오시면 우리의 삶에 빛된 삶이 열리게 된다. 여러분 천지 창조의 창조물 첫째 날에 뭘 창조했을까? 둘째 날에 뭘 창조했을까? 이게 중요한 게 아니라 이 안에 놀랍게도 빛, 궁창, 이런 어떤 그 창조물들이 되게 예수와 연관되어 있다는 겁니다, 여러분. 놀랍게도. 여러분, 예수 교육을 해야 된다라는 거죠. 그리고 여러분, 이제, 우리 이제 주로 주일학교에서는 뭘 교육하죠?
창세기부터 우리가 이제 어떤 복음을 가르쳐 주는데 아주 중요하게 성경이 아주 기초적인 처음 배우는 사람들은 인물을 통해 가르쳐 줍니다. 인물. 그렇죠? 그래서 이제 노아 나왔다. 그럼 노아 나오면 핵심이 뭐예요? 노아가 100년 동안 방주를 지었다. 큰 배를 만들었다. 그래서 노아처럼 순종해야 돼요. 노아처럼 이렇게 살아야 됩니다. 이렇게 강조합니다. 여러분 그렇죠? 근데 여러분 진짜 노아가 잘 순종하고 정말 바른 의인의 삶을 살았나요? 방주 만드는 데까지는 그런 것 같은데 방주 만들고 나서 어떻게 했죠? 술 취해서 하체를 드러내고 또 이제 그 아들들이 어떻게 했죠? 막 그 아비의 허물을 막 드러내는 사실은 부족한 모습도 보였다는 거예요. 여러분 그래서 노아처럼 순종해요. 뭐 그게 온전하게 다 그렇게 되는 거 아니라는 거죠. 근데 여러분 중요한 게 뭐냐면 방주를 만드는데 이전에 개혁판에서는 잣나무로 만들었다고 그랬는데 이번에 개혁 개정판에서 무슨 나무로 만드냐면 고페르 나무로 만듭니다. 근데 여러분 고페르 나무라는 게 들어봤습니까? 네, 처음 들어봤죠. 그 당시 있던 나무 이름인데 이 고페르인데 이제 중요한 거 뭐냐면 여러분 이렇게 배를 만드는데 이제 노아의 방주를 만드는데 이제 나무로 만들잖아요. 나무로 만들다 보면 이 틈이 있습니다. 틈이 이 나무와 나무 사이에. 그래서 이 나무 사이에 이제 물이 들어가지 않도록 이렇게 검은색으로 이렇게 칠해주는 게 있어요. 마치 페인트처럼. 이걸 뭐라 그러죠? 이걸 역청이라고 그러죠. 근데 역청이라는 히브리 말이 뭐냐면 코페르입니다. 코페르? 발음 비슷하죠? 그리고 역청을 칠하다라는 그 동사는 카파르입니다. 근데 여러분, 이제 여러분들이 이제 뭐 신학을 안 하셨으니까 신학대원에서 배우는데요. 이 히브리어는 모음만 있어요. 자음이 없습니다. 그러니까 코페르, 카파르가 같은 발음이에요. 같은 발음으로 마치 같은 동사를 쓴 것처럼 보이는데 요 카파르, 역청을 바르다가 보면 레위기나 이런 데 보면 죄를 씻다, 죄를 덮다라는 의미가 있어요. 이 단어에. 그러면 여러분 이 나무가 무슨 나무인 거죠? 죄를 씻는 나무였던 거죠. 그래서 하필이면 고페른 거예요. 그래서 여러분 아까 말한 대로 노아와 그 아들들이 죄를 짓는데 방주 안에 들어갔을 때는 죄를 안 짓습니다. 완전한 모습을 보여주죠. 온전한. 왜요? 그들이 잘해서가 아니라 죄를 덮는 나무에 있었던 거예요. 무슨 나무인데요? 예수님이 달린 십자가의 나무, 예수님이 죄를 덮어주는 분 안에 있으면 우리가 의인처럼 지내는 거예요. 나오면 아닌 삶이 보이는 거죠. 결국 이것도 노아가 순종을 잘하니까 순종을 잘해야지 이런 차원이 아니라 예수 그리스도의 구속사가 들어가서 그렇게 보호되고 그 방주가 예수님이었다는 거죠. 그러니까 죄를 덮는 나무로 만들었으니. 그럼 이 얘기를 해주는 겁니다. 그 다음에 또 여러분 우리 인물 중에 뭐 창세기 인물 중에 가장 많이 다루는 인물 결국은 내 인물 중에 하나님이 기뻐하시는 이스라엘이 된 인물 뭐죠? 야곱입니다. 야곱. 제가 그래서 옛날에 주일학교에서 야곱을 설교할 때 어떻게 했냐면 야곱처럼 욕심내지 말아요. 이게 설교 제목이었어요. 그래서 우리가 욕심내지 말자고 사이좋게 나누자고. 근데 여러분 솔직하게 한번 대답해 봅시다. 여러분들은 욕심을 냅니까? 안 냅니까? 네, 저도 욕심을 내는 것 같습니다. 여러분 욕심내지 말아요. 도덕교육이죠. 네, 도덕. 욕심내지 말아요. 이렇게 교육한다고 교육이 효과가 있는 게 아니에요. 그러니까 그게 교육이 아닙니다. 여러분 야곱의 인물을 배울 때 핵심이 뭐죠? 자, 야곱이 결국 진짜 욕심내고 거짓말을 해서 아비를 속이고 다 속이잖아요. 속여가지고 이제 형인 에서 형의 칼날에 죽을 것 같으니까 도망을 갑니다. 도망을 가다가 찬양에도 나오죠. 돌베개 베고 잠을 잤는데 자, 하늘에 하나님 계시죠? 밑에는 인간이 있죠? 하늘과 인간을 이어주는 무슨 꿈을 꾸죠? 사닥다리 꿈을 꿉니다. 근데 모든 신학자들이 하늘의 하나님과 인간을 연결하는 이 사닥다리는 누구시라는 거예요? 예수님이시라는 거예요. 야곱이 돌베개 때 사닥다리 꿈을 꿨다. 예수님을 만났다는 거예요. 그래서 뭐라 그러죠? 이곳이 베델이다. 하나님의 집이다. 예수가 함께하는 집이잖아요. 베델이다라고 고백을 한 거죠. 언제요? 야곱이 힘들 때, 개인적으로 힘들 때. 그리고 나서 여러분 야곱이 나중에 가족을 이루고 다시 에서형을 정말 은혜 가운데 만났습니다. 그래서 원래 하나님이 베델로 가라 그랬어요. 그 예수 꿈을 꾼 베델로 가라 그랬거든요. 근데 야곱의 가족들이 어떻게 가죠? 거기 안 가고 세겜에 갑니다. 훨씬 살기 편한 곳. 여기는 물이 잘 안 나오고 척박한 땅. 여기는 사람들이 보기에도 부유하고 좋은 땅. 근데 그렇지만 우상이 많은 땅. 근데 여기로 갑니다.
그때 어떻게 되죠? 디나 강간 사건을 통해 폭행당하고 온 가족이 이제 레위와 시몬이 그들을 죽임으로 말미암아 온 가족들이 몰살당할 위기에 처했어요. 가족들이 다 죽을 뻔했어요. 그래서 하나님께 기도하자 하나님 뭐라 그러죠? 베델로 올라가라. 야곱의 가족들에게, 개인이든 가족들에게 유일한 삶의 소망. 여러분, 코로나 시대에 주일학교 교육 어떻게 해야 되지? 목회를 어떻게 해야 되지? 삶을 어떻게 살아야 되지? 하나님 어떻게 해야 될까요? 하나님 뭐라 그래요? 베델로 올라가라는 거죠. 왜요? 예수 만난 곳 그곳으로 가라는 거예요. 그 삶의 현장에서 예수를 외치라는 거죠. 그러면 어떻게 됩니까? 놀랍게도 하나님 역사에서 사면 고울의 두려움을 주사 건들지 않게 해서 살게 하십니다. 여러분, 예수가 능력이에요. 여전히 예수를 외치면 되는 거예요. 그래서 여러분, 교육을 어떻게 해야 돼요? 얘들아, 야곱처럼 욕심내지 말자. 야곱처럼 거짓말하지 말자. 여러분, 그런 교육으로는 지금 살아남을 수가 없어요. 영원히. 어떻게 해야 돼요? 얘들아, 사는 게 힘들지. 막 뉴스 보니까 정말 뭐 취직하기 어렵다 그러고 막 너무 힘들다 그러잖아. 그렇지만 얘들아, 걱정하지 마. 야곱과 그의 가족들이 힘들었고 엄청나게 큰 위기를 겪었지만 이렇게 예수를 꿈을 꾼 베델 땅 가서 그게 예수를 찾는 삶이 됐더니 하나님이 인생을 책임져 줬어. 우린 연약하고 힘들고 환난임에도 예수만 찾잖아? 반드시 살아날 거야. 목사님도 선생님도 힘들었는데 예수 찾았더니 진짜 힘들었는데 살려줬어. 목사님과 종에 경매 났고 여러 일들을 겪었는데 예수만 찾으면 희한하게 하나님 살려주시더라. 놀랍게도 다 죽어갈 것 같은데 먹여주시고 살려주시고 입혀주시더라. 라는 그 간증. 예수 때문에 사는 거야. 라는 걸 야곱을 통해 알려주고 싶은 거지. 욕심내지 맙시다. 거짓말하지 맙시다. 여러분, 이런 교육으로는 이제 안 된다는 거예요. 예수 중심의 교육을 해야 된다라는 겁니다. 한 2개만 더 볼 건데요. 네. 시간이 조금 지났지만 네. 계속 이런 걸 알아가고 또 아는 것만큼 아이들한테 전하는 게 중요한데, 자, 여러분, 또 하나의 인물이 누구냐면요. 네, 우리 사사기의 아주 대표적인 인물이에요. 저도 이제 이걸 설교했는데, 삼손. 아직도 기억납니다. 유치부 갔을 때 설교는. 삼손. 한 손, 두 손, 삼손이 나타났어. 이렇게 설교했거든요. 자, 이렇게 삼손인데, 삼손에 어떻게 제가 설교를 했냐. 삼손처럼 유혹에 들지 맙시다. 네, 여러분 솔직하게 말해보죠. 여러분, 삼손처럼 유혹이 듭니까? 안 듭니까? 유혹 듭니다. 남자부터, 여자부터, 또 어른부터 아이들. 다 유혹 들지 맙시다. 유혹 안 되나요? 유혹 들잖아요. 여러분, 그런 교육이 아니에요. 여러분, 삼손이 놀랍게도 구약의 인물 중에 삼손이 나쁜 인물이 아니라, 여러분 시브리서 보면 삼손이 의인이에요. 예수님을 너무너무 가장 많이 닮은 인물이에요. 와, 놀랍죠. 여러분, 이걸 알려줘야 돼요. 삼손이 이런 인물이라는 거를. 여러분, 삼손과 예수님의 4가지 공통점이 있습니다. 이렇게 공통점이 많아요. 이 삼손에. 4가지 공통점이 뭘까요? 삼손과 예수님의. 어디 제가 주일학교 이제 집회에 가서 이제 거기 이제 초등학생 아이들한테 삼손과 예수님 공통점이 뭘까? 그래가지고 조별이 있었어요. 가장 많이 맞춘 조에게 우리 전도사님 목사님 여기 이렇게 특별 간식 주세요. 그랬더니 이제 팍 대답하는데 무려 3가지나 맞췄어요. 와, 깜짝 놀랐어요. 이야, 대단하다 했는데 실력이. 진짜 어렵거든요. 이 삼손과 예수님 공통점. 아시겠습니까, 선생님들은? 네, 이게 쉽지 않죠. 자, 이제 이게 온라인이다 보니 제가 그냥 대답을 해야 되죠. 자, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째예요. 이제 네 번째가 가장 중요합니다. 네. 자, 삼손과 예수님 공통점 첫 번째 힌트는 뭐냐면 2팔을 벌려 죽으셨어요. 예수님도 십자가에 2팔을 벌려 죽죠. 삼손도 다곤 신상의 기둥을 밀고 나서 2팔을 벌린 채 죽음을 맞이했죠. 네, 2팔을 벌리고 죽음을 맞이했죠. 그 다음에 삼손이 어떻게 팔려가죠? 애인인 드릴라의 그런 어떤 욕망 때문에 팔려가죠. 예수님도 가룟 유다에게 가장 친근한 대상이 어떻게 하죠? 배신을 합니다. 배신을 통해 팔려가요. 자, 팔려가서 적들에게 가서 뭘 당하죠? 적들에게 조소와 수모와 부끄러움을 당하죠. 침뱉음과 이런 걸 막 당하죠. 똑같죠. 여기 가장 중요한 게 4번이에요. 여러분, 이 말씀을, 이 삼손 이야기를 정확하게 들으면 삶이 변화될 수밖에 없습니다. 여러분, 로마서 5장 8절 말씀, 아주 중요한 말씀이죠. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 말미암아 하나님께서 어떻게 해요? 자기 사랑을 확증하셨느니라 라는 말씀이죠. 이 말씀이 누구죠? 예수님을 말하잖아요. 죄인인데 죽으심으로 하나님 사랑을 보여주신 분 예수님이죠.
삼손이 이 말씀을 정확하게 예표합니다. 여러분 죄인이라 그랬죠? 여러분 삼손 시대의 이스라엘 백성들에게 사사는 삼손이에요. 그렇죠? 그래서 이스라엘 백성들이 언제 삼손에게 우리를 구원해 주세요 했어요? 안 했잖아요. 그럼 어떻게 했죠? 이스라엘 사람들이 삼손을 블레셋에 팔아 넘기는 죄인 중에 죄인이었죠. 여러분 우리도 죄인인데 우리가 언제 우리 죄값을 예수님 우리 대신 치러주세요 요청했나요? 요청도 안 했어요. 이스라엘 사람들도 요청 안 했습니다. 근데 어떻게 하죠? 죽으심으로, 그리스도께서 죽으심으로, 삼손이 죽음으로 블레셋에서 이스라엘 백성들을 구원했다라는 거예요. 여러분 삼손 교육할 때 삼손처럼 유혹들지 마세요. 이런 게 아니라 삼손이 예수님을 닮았는데 죽음으로 구원한 거구나 우리를. 신약에서 그냥 보면 예수님 죽으심으로 우리를 구원해 이렇게 들었는데 삼손 얘기를 들었더니 이게 너무 명확해지는 거예요. 이야, 우리가 이스라엘 인간들이었구나. 이스라엘 백성들 같이 무지하고 죄악이 많아서 하나님이 보낸 구원자를 팔아넘기고 죄인 중에 죄인인데 근데 자격이 하나도 없는데도 죽으심으로 우리를 사랑하시고 구원하신 분이 그 예수님이구나라는 걸 삼손을 통해 알게 된다면 여러분 우리는 이전의 삶으로 돌아갈 수가 없습니다. 이렇게 죄인 중에 괴수인데 나를 위해 이렇게 십자가에 달려 죽기까지 사랑하신 분이 그 예수님이구나. 이걸 깨달으면 여러분 삼손 이야기를 통해 우리의 삶이 변화된다라는 거죠. 마지막으로 다윗만 하고 끝낼게요. 이렇게 하다가는 하여튼 제가 1시간 안에 끝내니까 지금 3분 남았는데 여러분 다윗은 잘 알잖아요. 다윗이 예수님을 예표하는 인물이라는 걸. 다윗이 특히 우리 설교 중에 골리앗과 싸우는 장면을 늘 주일학교 때 설교하죠. 저도 여기 설교했어요. 제가 설교 어떻게 했냐. 다윗처럼 용감하게 싸워요. 여러분 어떤 무서운 사람들 나타나면 너 용감하게 싸울 수 있습니까? 여러분 회사에 사장님이 골리앗 같아요. 막 너무 갑질을 하는데 사장님! 그래서 싸울 수 있어요? 네, 못 싸웁니다. 용감하게 싸웠다면 큰일 나죠. 여러분 이 본문은 그걸 얘기하는 게 아니에요. 다윗이 예수님을 예표하는 장면을 여기서 보여준 거예요. 뭐죠? 첫 번째, 다윗이 썼던 여러분 무기와 옷이나 장비를 보면 누가 쓰던 장비죠? 목자가 쓰는 장비입니다. 목자들이 양을 지킬 때 물맷돌부터 주머니부터 다 그게 목자들이 쓰는 거예요. 근데 우리의 목자는 누구시죠? 예수님이잖아요. 예수님이 목자처럼 다윗처럼 우리를 인도해 주신다라는 걸 이때 보여준 거죠. 그 다음에 뭐예요? 골리앗이 뭘 의미하죠? 블레셋 세상의 어떤 수장 같은 어둠의 세력이죠. 어둠의 세력. 여러분 복음서에 보면 어둠의 세력에 해당되는 귀신부터 여러 어둠의 세력을 누가 물리치죠? 예수님이 물리친다라는 걸 다윗을 통해 보여주는 거죠. 그래서 정말 가위 눌릴 때 막 악몽 꿀 때 예수님 도와주세요. 도와주시죠. 왜? 어둠의 세력을 물리치는 분이 예수님이라는 걸 다윗을 통해 보여주니까요. 그렇죠? 그리고 다윗이 골리앗을 물리치는 다음에 나중에 어떻게 되죠? 왕이 됩니다. 여러분 왕 중에 왕, 만왕의 왕은 누구죠? 예수님이잖아요. 다윗이 골리앗 물리친 장면에 예수님이 예표되어 있다라는 것을 이렇게 알아야 된다라는 겁니다. 예를 들어서 이제 짧은 시간에 이런 구속사 관점으로 주일학교 교육을 어떻게 해야 되는지 짧게 설명을 했고요. 만약 더 많은 자료를 이런 쪽을 원한다면 여러분 유인물에 이제 제가 이제 매일 올리는 복음 큐티 밴드 네이버 밴드를 통해서 한 이렇게 A4 반장 정도에서 이렇게 구속사 관점으로 계속 이렇게 계속 나누고 있습니다. 매일매일. 그래서 여기 밴드, 그다음에 가스펠 큐티, 복음 큐티죠. 복음 큐티 이렇게 누구나 들어오게 돼 있거든요. 여기 이렇게 들어와서 이런 자료를 또 참고하시면 되고, 요즘 유튜브 시대잖아요. 그래서 저도 이제 유튜브 이제 작년부터 코로나 때부터 이제 하고 있는데 유튜브에서 미소 사랑의 교회 이렇게 치면 이런 구속사 관점으로 최근에 지금 이제 룻기 강의를 하거든요. 그럼 룻에 무슨 예수님이 드러납니까? 그렇죠? 근데 룻기 1장 1절, 1장 6절에 벌써 예수님을 예표하는 게 3가지나 나와요. 결국 룻기도요, 놀랍게도 예수 그리스도를 통한 놀라운 회복을 알려주고 있는 겁니다. 이런 자료들이 있으니까 거기에 다른 자료들도 있으니까 참고하셔서 여러분 모두가 이런 굉장히 코로나 때문에 힘들고 어려운 시기에 오히려 복음을 통해 위로받으시고 또는 복음 교육을 통해 놀랍게 이런 영혼을 변화시키는 이 시대 가운데 정말 빛과 같은 역할 또 귀한 축복의 통로 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 강의를 마치고 제가 기도하고 마치겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 짧은 시간에 하나님 우리 모두가 이런 코로나 이런 시대에 다른 교육이 아니라 신구약 통틀어서 계속 강조하고 있는 이런 구속사적
복음의 이야기를 사랑하는 주일학교 학생들에게 가르칠 수 있는 우리 모두가 되게 도와주시옵고, 다시 한번 복음으로 우리 교사분들과 또 가르치는 학생들을 다시 점검하고 예수 그리스도를 믿어야, 그 예수 그리스도를 확신해야 이런 힘든 상황에서도 소망을 볼 수 있고, 또한 천국 영생을 확신하는 삶이라는 것을 귀하게 깨닫는, 또 그런 복음 전파의 귀한 축복의 통로, 복음의 통로 되는 우리 모든 선생님들 될 수 있도록 축복하시고 인도해 주시옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.